ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਦੁਆ ਨਾ? ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੁਆ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ 2 ਜਾਂ 3 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, 2 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਜੇ 3 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿਕਾਲੀਏ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 5। ਆ ਹੋ ਗਏ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਦ। ਤੇ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਤੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 5 ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਕੀ ਬਣਨਾ? ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। तो देखो कई तरह की निशचा है। पहली हैगी आ जो सारा संसार करता है, एक परमेश्वर है। ये सारी दुनिया मानती है कि किन्ने परमेश्वर वा। याकूब कहंदा तू विश्वास करदा कि एक परमेश्वर है, ये अच्छा विश्वास है तेरा। पर कहंदा प्यारिया भूत भी यही निशचा करते। ਇਹਦਾ मतलब जे मेरा विश्वास है, मैं विश्वास करदा एक परमेश्वर ते, और तो अगे कुछ नहीं, तो फिर मेरे विच ते भूतां च कोई भी फर्क। बोलो मेरे पीछे, मैं विश्वास करदा एक परमेश्वर ते। उच्ची बोलना भी, मैं विश्वास करदा एक परमेश्वर ते जिहदा नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिहड़ा मेरे गुनाहां दे लई सलीब ते चढ़ के मारिया गया, गड्ढिया गया, तीसरे दिन फिर जी उठिया और एक दिन फिर मैनूं लैण दे लई आ रहा। बोलो जोर से हालेलुया। ओ वह एक परमेश्वर। लोकी पता एक परमेश्वर किद्दां मनदे आ? जे कोई 2 ਇੱਟਾਂ नूं मनदा ਉਹ भी रब वा, जे कोई खोते नूं मनदा ਉਹ भी रब आ, जे कोई शेर नूं मनदा, बांदर नूं मनदा ਉਹ भी रब आ, जे कोई रुख नूं मनदा कहंदे ਉਹ भी रब आ। कहते जी रब कण कण च समाया। एक बंदा मैनू पेट्रोल पंप से मिलिया, मैनू पछाण लिया ने। कहंदा तुसीं कहंदे परमेश्वर कहंदा जिथे मेरे नाम च 2 या 3 इकट्ठे होण उत्थे मैं हाज़र हाँ, इदां ही लिखिया बाइबल च? मैं कहा हाँ जी। कहंदा मैं कहना परमेश्वर कण कण च समाया। मैं कहा जिथे तू 2 नंबर करन जाना उत्थे भी समाया,
चुप कर गया। फिर मैं कहा कलाम नहीं इदां कहंदा। कलाम च लिखिया साडा परमेशर कित्थे आ? स्वर्ग दे विच। हालेलुया। जिथे आप रहने उत्थे उहदी सृष्टि है सारी है। और वो आप कहता कि हाजिर मैं कित्थे होवांगा? जिथे तुसी मेरा नाम लाओगे इकट्ठे होके। कई लोगों मैं वेख्या कई अपने WhatsApp के उत्ते ना स्टेटस लाउंदे आ, फेसबुक ते स्टोरियां पाउंदे आ दुनियादारी दीयां गल्लां दीयां, अच्छियां होंदियां कोटेशनां। मैं नहीं जे मनदा उन्हां नूं, क्योंकि वचन तो उत्तम कुछ नहीं जे हैगा। तुहानूं समझ नहीं आउंदी, तुसीं गुंगे बहरे बैठे जे। वचन तो उत्तम कुछ नहीं जे हैगा। बोलो सारे हालेलुया। कलाम च लिखिया घाह सुक जांदा ते फुल कमड़ा जांदा, पर परमेश्वर का वचन सदा अटल रहिंदा है। इसलिए वचन तो उत्तम कुछ नहीं जे। ठीक है, नहीं जी दुनियादारी ना भी चलना पैंदा, बिल्कुल चलो, पर दुनिया वर्गे ना बनो। उन्होंने गलत कामों के इन्वॉल्व मत होवो। हुण मैं विश्वास की गल शुरू की सी। विश्वास करने वालियां दे नाल की हुंदे आ? निशान। अज दा मेरा वचन का विषय आया है कि आपने कलाम सुन के चेक करना वा तुहाडे अंदर किहड़ा निशान है। अज कई विश्वासी आ हैं ते तां वी उन्होंने दो दो बीबियां रखियां और की कहलाउंदे अपने आप नूं? हाँ, तो कई बीबियां ने दो दो बाबे रखे आ। और की आपां जी? आपां विश्वासी हाँ। ठीक है, अजे तक लड़ाई हो जाती तो मूहों गालां निकलदियां ते आपां की हाँ? विश्वासी हाँ। अजे भी वीरवार तेल पाउण चल जाने ते असीं की हाँ जी? विश्वासी हाँ। मेरे को जिदन पहले दिन भी बंदा आउंदा ना कोई, और जिदन जो पुछदा जी वह काम कर रही, मैं एको गल कहना, यसु मसीह ते सिर्फ यसु मसीह। बोलो हालेलुया। तुसीं वेख्या ना जिहड़ियां स्टैंडर्ड दियां शॉप हुंदियां, जिहड़ी स्टैंडर्ड शॉप हुंदी ना, स्टैंडर्ड दियां दुकानां हुंदियां, उन्हां दा इक्को ही मुੱਲ हुंदा। दसदे नहीं जे। ते जिहड़ियां एवें जिहियां हुंदियां ओह 1000 मंगदे, मुड़ के तुहानूं 400 दी भी दे दिंदे चीज़। जिहड़े अच्छे मॉल हुंदे उन्हां दा इक्को ही रेट हुंदा। इक्को ही गल है, सिर्फ यसु मसीह कहंदा आदि भी मैं वां ते अंत भी मैं वां। इसलिए कलाम सुन के चेक करो कि अज जो मेरे घर च दुष्ट आत्मा आ जाती आ, मैं गवाही इस लिए सुनाई। मैं खुदा का धन्नवाद करदा, अजे भैन चर्च दे विच आई, मैं दुआ की इसलिए खुदावंदां नूं लैके जरूर आई कि अज जो असी अपने घर च वां सानूं दुष्ट आत्मा का सामना करना पैंदा है, ते इन्नी हिम्मत हैगी आ कि कहिए चल शैताना यसू दे नां च निकल जा, कि जां असीं कंधां ना लग जाने हैं, फोन ला लेंदे हैं, पास्टर जी जैमसी दी जैमसी दी जैम, छेती आ जाओ घर। जाने कि तुहानूं अजे प्रभु यसू ते विश्वास नहीं हैगा। बुधवार मैं वचन सुनाया सी, प्रभु यसू कहते जिहड़ा मैनूं प्यार करदा मेरियां आग्यावां दी पालना करदा, ते जिहड़ा मेरे आग्या की पालना करदा प्रभु कहता मेरे पिता का प्यारा होएगा। जो मेरे पिता का प्यारा हो जाऊगा तो प्रभु कहता मैं अपने आप को उहदे ते प्रगट कर दियांगा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। कई 10 साल तो 2 साल तो 5 साल तो चर्च आ रहे हैं, पर वो यसु मसीह बारे अजे भी इक्को ही गल सोचते भी दूजियां वर्गा है। यसु मसीह दियां अलग चीज़ां सारे तो तुहानूं मैं दसदा। पहली गल, उहदा जन्म सारियां तो अलग है। बोलो सारे हालेलुया। उहदी मौत भी सारियां तो, उहदा जी उठना भी सारियां तो, उहदी सेवा भावना भी सारियां तो, उहदे मौजे चमत्कार भी सारियां तो। बोलो सारे हालेलुया। उहदा नाम भी सारियां तो। दुनिया के सारे गुरु, अब मैं कहना अजकल के पास्टर थोड़ी जी गोगड़ा वध जांदियां हैं, तो थोड़ा जिहा ना हो जाता, तो उन्होंने चेले बाल के आ गए ना, उन्होंने जो गोडे हथ लाउंदे तो उन्होंने लक ते हथ रखते या सिर ते हथ रखते, सब नरकां च जाने है। वो सब नरकां च जाने हैं, क्योंकि परमेश्वर की जगह कोई नहीं जे लै सकता। पतरस करनेलियस के घर गया, करनेलियस ने उन्होंने मत्था टेकिया, कहता उठ खड़ा हो जा। पतरस कहता मैं तेरे वर्गा मनुख वां।
अजकल के पास्टर कहते मैं तेरे वर्गा नहीं हाँ। वो परमेश्वर की पल पल की खबर रखता है, यहो बंदा रब का। अजकल के तो मम्मी वो अजकल के पास्टरां नूं चलाउणा पैंदा, फिर पवित्र आत्मा उतरदा है। उन्हें कलाम ही सुनाया जाके तो पवित्र आत्मा उतर गया। बोलो सारे हालेलुया। कहंदा मैनूं मत्था ना टेक यूहन्ना, जो दर्शन हो रहा स्वर्ग का आत्मा उपर चल गया, शरीर थले रह गया। बाइबल दे विच लिखिया कहंदा जिहड़ा मैनूं सब कुछ विखा रहा सी ना स्वर्गदूत, उन्हें मैं नेक मत्था टेकिया। कहंदा भरावा मैनूं ना मत्था टेक, सिर्फ परमेश्वर नूं मत्था टेकना। बोलो सारे हालेलुया। यसु मसीह प्रगट नहीं होया आप दे जीवन दे उत्ते, इसलिए अजे पास्टरां दे गोडे फड़े जांदे आ, पास्टरां दे पैर फड़े जांदे आ। हैं यह जी संत जी जय मसीह दी आने इदां क्या करो, संत जी जय मसीह दी, जां हाथ सुट्टिया करो जय मसीह दी। मैं तो जिहड़ा मेरी लत्त दे बराबर बच्चा, मैं तो उन्होंने भी हाथ सुट के कहना जय मसीह दी। मैं कहना पास्टरां दे अंदर लड्डू नहीं कहूँगा, पास्टरां दे अंदर ना पिस्ते दी बर्फी फुटदी होनी है जो उन्होंने गोडी हथ लाउंदा होना। सिर्फ परमेश्वर नूं मत्था टेकना। यसू कहंदा अगर तुसी मैनूं प्यार करदे मेरियां आग्यावां नूं मनोगे, और जो तुम मेरी आग्यावां नूं मनोगे मेरे पिता दे प्यारे बन जाओगे। मेरे पिता दे प्यारे बन जाओगे तो प्रभु कहंदा मैं अपने आप नूं तुहाडे ते की कर दियांगा। की समझदे जे तुसीं यसू मसीह नूं अज? कैसा विश्वास है तुहाडा जी यसू मसीह दे उत्ते? वो मेरा राजा आ। बोलो सारे हालेलुया। अजे भी कई चर्चां वाले, परमेश्वर गवाह वा, आप गवाह जे, जिहड़ी कलीसिया हुंदी है पास्टर दे बच्चे हुंदे आ। बाप जो बच्चे जमदा उन्होंने जवान करदा, जो कमाई वाले हो जाते आ, बोलो प्यो ते उन्होंने कमाई का हक हुंदा कि नहीं हुंदा? बोलो जोर से, हुंदा कि नहीं हुंदा? अजे भी कई झोला चुक के आ जाते जी फलानी जगह चर्च बनाउण दे सानू गराही दो। मेरा उन्होंने एको सवाल हुंदा, तुहाडी कलीसिया नूं की होया? तुहाडे चर्च नूं की होया? अपनी कलीसिया दे कोलों मंगो। बोलो हालेलुया। एक साडे कोल आया, कहंदा जी मेरे नाल घर घर जाओ, चर्च बन दिया, पैसे गिनाने आ। मैं क्या, मैं तो कभी अपने लिए नहीं घर घर गया, तो तेरे लिए मैं क्यों जावां? मैं क्या स्टेज तो बोलते हैं, साडी कलीसिया साडे धीआं पुत्तर ने, वो आपे लैके आउंदे इत्थे चर्च दे विच ही। तुसीं भी मैं वो सिखाओ अपनी कलीसिया नूं जाके। बुल मरोड़ के चल गया। याद रखना एक गल नूं, तुहाडा रिश्ता पास्टर दे नाल बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए, और यसू मसीह दे नाल उस तो भी ज्यादा। बोलो सारे हालेलुया। कि जदों तुसी अपने घर च कल्ले बैठे चिंतित हुंदे जे, कदी कहने प्रभु मेरी कंडीशन नूं देख, कि जां इदां करदे जे चिंतित वादे जी मैं बड़ा ही दुखी हाँ। अजे भी गल सिर्फ किहदे नाल हो रही है? मैनूं घाटा जे इस गल दे विच जिहड़ियां मैं गल्लां तुहानूं दस्सण दियां। पर एक कीड़ा बंदर ये बोलना हो जो बाइबल दे विच लिखिआ। हालेलुया। पास्टर राजू मेरे कोल आउंदे सी चर्च दो विश्वासी सी। उस समय चर्च दे विच सब तो ज्यादा दसवंध इन्हां दा हुंदा है। इन्हां नूं मैं पुछया की काम करदे, कहंदे पंप ते काम करदे। मैं कहा उत्थे ते हेरा फेरी बड़ी करनी पैंदी। कहंदे हां जी रोज दा 1000-1200 रुपया बना लईदा उपरों। मैं कहा छड्ड दो ये काम, जे मेरे अंदर लालच हुंदा मैं इहनूं कहना भी थोड़ा होर बना लिया कर वाधण। कई अपने आप को पास्टर कहते, उन्होंने नाल मुंडे पता किहड़े पए फिरदे, कोई चिट्टा वेचदा, कोई कैप्सूल वेचदा, और पास्टर कोल गड्डी किहड़ी, किसी दे कोल स्विफ्ट। इत्थों तक कई पास्टरां दे कोल हमर गड्डियां। मैं नहीं कहना नहीं होनी चाहिए, होनियां चाहिए,
पर जो उन्होंने कलीसिया वेखीदा फिर पता लगता है भी ये हमर गड्डी किद्दां है। देखो पास्टर आप गड्डी ते घूमदा फिरदा ते चर्च की ढोल की पार्टी नहीं, फिर हुण गड्डी नूं बजाइए डिकचिक डिकचिक डिकचिक। जिहड़ियां चीज़ां जरूरी आ सेवकाई दे लई ओह नहीं लैणियां, क्योंकि पैसा ही ऐसा वा। और की आपां विश्वासी वेचदे चिट्टा ते की आपां। पास्टर भी अपने आप नूं कहंदा मैं विश्वासी हाँ। मेरी कलीसिया छोटे विश्वासी, मैं उन्हां तों वड्डा विश्वासी, इसलिए तो मैं पास्टर बन गया। और मेरी कलीसिया की वेचदी चिट्टा, मेरी कलीसिया की वेचदी शराब, मेरी कलीसिया की वेचदी कैप्सूल। एक गल याद रखना, ना दे विश्वासी नहीं बनना। हालेलुया। तुहाडे अंदर निशान होने चाहिए, तुहाडे अंदर पावर होनी चाहिए कि तुसीं भूतां नूं कढ सको। बोलो सारे हालेलुया। हुण इह भैण आप लत्तां दी मारी विचारी हैं। मैं धन्नवाद करदा इहदे विश्वास दे लई। होर कोई हुंदी शैताना, मैं ते अगे ही जगड़ी बड़ी दुखी हाँ, छड्ड दे मेरी धी, तू मैनू होर बीमार कर दे, इनू छड्ड दे। कई मसीहा नूं पता ही नहीं भी साडे कोल अधिकार आ। बोलो हालेलुया। प्रभु कहंदा मैं तुहानूं सप्पां ठूहियां दे लताड़न दा ते वैरी दी सारी शक्ति दे उत्ते की दिता है, इख्तियार दिता है। कोई चीज तुहाडा कोई नुकसान नहीं कर सकती। बोलो सारे हालेलुया। कोई भी शय लिखा तुहाडा नुकसान नहीं कर सकती। बस आपने की करना है, अपने विश्वास च तगड़े होना। याकूब कहंदा अपनी निश्चा दे विच तगड़े हो के शैतान दा की करो। पहला निश्चा च की होवो, इन्ने की तगड़े होना जिद्दां दे बोलदे जे। पहला निश्चा च की होवो, बोलो निश्चा च की होवो। गर्मी बड़ी, हुण राह च छबील लगी आ, 2-3 गिलास खिंच गए, मैं विश्वासी हाँ जी। साडे एक अपने पास्टर का बेटा पानी पी के आया, मैनूं एक बेटी ने दसिया, कहंदी जी वो पास्टर का बेटा वा ते मिठा पानी पी के आया। मैं कहा हाँ भी दस। वो कहंदा पास्टर जी इह च किहड़ी गल वा, मैं तो पानी समझ के पी लिया। मैं तेरे समझण नाल कख नहीं होना। समझण वाले तो मैं कईयां दे अंदर दुष्ट आत्मावां गूं भी खाई जाते है जे ऐसियां दुष्ट आत्मावां जिहड़े अपनी टॉयलेट खांदे। मैं वो भला की समझ के खांदे, वो तो अपना ब्रेकफास्ट समझ के खा जाते। आप इन्हां गल्लां नूं छोटियां समझदे जे। तुसीं दसो ईसाऊ ने तो कोई लंगर भी नहीं खादा, पर उन्हें वो खाना खादा जिहड़ा उहनूं खाना नहीं सी चाहीदा, क्योंकि वो खाने च धोखा सी। भरा कहंदा अपने वड्डे होण दा हक मैनूं वेच दे। उहनूं कहंदा जा पिया फिर आपे बना लूँ मैं अपने लिए खाना। खुदा ने तुहानूं वड्डे बनाया है। बोलो हालेलुया। की बनाया यहोवा परमेश्वर ने तुहानूं? आप वड्डे जे, आप विश्वासी जे। और छोटियां छोटियां गलतियां करके अपनी बरकत नहीं गवा लेनी। वो पास्टर का लड़का अजे तक पानी पी रहा, जिंदगी बर्बाद। सानू चांस दिंदा है कि असीं वध सकीए, शैतान सानू चांस दिंदा है कि असीं बर्बाद हो सकीए। चोण साडी है, आपां की चुनना, आपां की चोण करनी। हुण देखो ये भैन ने मन्निया इत्थे तुहाडे विच मैं गलती की कि मैं अपनी कुड़ी नूं गैर जाति दे विच विआया। जदों असीं समझाउने ना पहलां, चलो इन्हां ते नहीं कहा सानू, कई कहंदे पास्टर नूं बड़ा पता, कहंदे रूह बचावांगे, बाद च तुहानूं आप बचना पैना। रूह तुसीं कादी बचाउणी? बाइबल दे विच लिखिआ अज मसीह लोग भी जदों शादियां करते हैं, जदों वोटी लैके आउंदी नाले नाले अपना समान लै आउंदी, समझदे जे? याकूब ने राखल की खातर भेडां बकरियां चारियां, जिदन प्यो के घरों तुरी बोता अपने नाले लैके तुर पई। की करोगे तुसीं?
ਐਸੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਾਸਟਰ ਵਿਕਟਰੀ ਮਚਰਾਵੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਵਹੁਟੀ ਚੰਗੀ ਭਰੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਲਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਆਪ ਫੁੱਸਵਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਇੱਕ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੜ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮਾਸੜ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਸੜ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੋਟੋ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਵਾਈਫ ਮਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਔਰ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਚਾਨਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰੇ ਖਤਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਵੀ? ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਾਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਦੀਵੇ ਰਾਏ, ਬੜੇ ਪੈਲ ਪੈਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਮੋਰਾ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਥਕਣ ਤੇ ਦੀਵੇ, ਪਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ, ਰੂੜੀ ਤੇ ਦੀਵੇ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਪਾਪਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਆਪ ਅਧਰਮੀ ਜੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛਾਪ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਪ ਵਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟicker ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਗ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨਾਗਨ ਵੇਂਦੀਆਂ? ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
वचन के उत्ते चलण के द्वारा। बोलो हालेलुया। देखा जे कोई जहर वाली चीज़ पी लैन तो उन्होंने कुछ भी विचलेगा। और अज कई विश्वासियों की रोटी बंद है। डॉक्टर कहते कणक वाली रोटी नहीं खानी, चौल नहीं खाने। उम्र कितनी 22 साल 20 साल 18 साल। जो बंदा हंड गया, जिन्हें पोतरे दोतरे वेख ले, डॉक्टर कहते हुण चौल नहीं खाने, चलो मानते हैं। अजे पुंगरांद होण दी आ, डॉक्टर कहता कणक वाली रोटी नहीं खानी, तड़का नहीं खाना। मित्रा चेक कर अपने आप नूं, अपने आप नूं वेख, ये मेरे नाल क्यों इदां हो रहा है। कारण कहता कोई गल नहीं, इंसान रोटी नाल नहीं जींदा रहिंदा। जे तैनूं डॉक्टर ने रोटी मना करती कोई गल नहीं, इदां भी शैतान भरमाउंदा जी। एक साडा रब दा दास पास्टरां दे खिलाफ बोले, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। हॉस्पिटल चल गया, एक लत्त एक लत्त टंग दी डॉक्टर ने फड़ के। पूरा एक हफ्ता इदा रहा, बैड ते पिया। पता की कहता, अजूब की प्रीख्या होनी सी, मेरी भी हुई है। वो तू पहला वेख, तू अजूब हैगा भी आ। पास्टर के खिलाफ बोलना चाहिए, एक पास्टर नूं ही गलत सेवकों के खिलाफ। बोलो हालेलुया। और वो अंदर इन्नी हिम्मत भी होनी चाहिए भी वो गलत पास्टर के सामने आ जाए तो भी बोल सके। ये थोड़ा उदा ठा ठा जो गलत बंदा सामने आ गया तो नहीं जी अं कितों क्या तुहाडे खिलाफ। आ वेखो वीडियो चलन दी, तुसीं मेरे खिलाफ बोलिया, बस जी गलती हो गई। वो हुण तेरे सामने आया, हुण सगों नूं समझा तू भी की गलती आ तेरी। विश्वासी ने विश्वासी नूं समझाउणा है। और पता किन्ने किन्ने समझाउणा है? भैणां ने भैणां नूं ते भरावां ने भरा बोले ही नहीं। होर किहनूं समझाउण दा इरादा? भरावां ने ते भैणां ने। कई कहंदे आपां जी काउंसलिंग करन दे, मुड़ के उन्हां नूं आप काउंसलिंग दी लोड़ पै जांदी। सानूं हुण जी समझ नहीं आउंदी आपां किद्दां बाहर निकलीए। बाइबल दे विच की लिखिआ है? कहावतां दी किताब कढी है। बड़ा खतरनाक विषय है। मेरा इंस्टाग्राम दे उत्ते पेज सी, मैं डिलीट कर दिता। पता क्यों? मैं एक दिन फोन फड़िया, मैं वैसे चलाउंदा भी नहीं सी इंस्टाग्राम, सिर्फ चर्च दीयां फोटोआं पाई दियां। मैं चर्च दीयां फोटोआं पाउण लगा ते अपलोड कर लगा ते गाड़ी बीबियां आ गई नंगियां भड़ंगियां। पिछे मेरी एक भैन खलोती, मैनूं कहंदी पास्टर जी तुहानूं मैं फड़ लिया। मैं इस तो पहला कि कोई होर फड़े इहनूं कट्टो, हुण मैं सफाई थोड़ा देनी। प्रभु तो जानदा ही है। उस तो अकाउंट कट दिता। जिहड़ी चीज़ तुहानूं तुहाडे प्रभु तो दूर करदी उहनूं अपनी लाइफ चों बाहर कड्डो। हालेलुया। उहदा तुहाडी जिंदगी दे विच कोई काम नहीं होना चाहिए। कहावतां दी किताब निकाल ली सारिਆਂ ने। कहावतां दे विच सुलेमान बादशाह हिकमत दीयां गल्लां लिखदा, बुद्धि दीयां। 6 अध्याय, सताई आयत। भला कोई मनुख अपनी बुक्कल विच अग लै सकदा है? तुसीं दसो बुक्कल विच अग रख सकदे जे? नहीं। ते ओहदे लीड़े ना सड़न, ते कोई अंगियारियां उत्ते तुरे ते ओहदे पैर ना झुलसण। अजिहा वो है जो अपनी गवांढी दी तीवीं कोल जांदा है। कद लई गए जी आपां काउंसलिंग देण दे लई। तू सड़ेगा, तू मरेगा भी, और तू ऐसा फंसेगा, तेरा कोई हल नहीं होएगा। फिर 26 आयत। क्यों जो कंजरी दे कारण आदमी रोटी दे टुकड़े तीक मुताज हो जाता है। कलाम कह रहा गल। कौन कह रहा? बोलो ये गल। खुदा दा वचन बोल रहा है।
ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਅਣਮੁੱਲ ਜਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੀਵਾ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਤਾਲੀਮ ਜੋਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾੜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਦੀ ਜੀਭ ਦੀ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ ਭਰਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ? ਆਪਣੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ, ਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਛਾਟ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾੜਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5 ਦੀ 3 ਐਤ, ਪਰਾਈ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਟਪਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਨਿੰਮ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 18 ਐਤ, ਤੇਰਾ ਸੋਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਰਹਿ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਲਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੁਲਹਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ, ਆਪਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਸੁਧਰ ਜੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਉਹ ਕੁਵਾਰਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ? ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਰੀਅਲ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਜ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਿਆ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਆ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲੈਨੇ ਆਪਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ 21 ਐਤ,
ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਈ ਆ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਖੁਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝੱਗਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਗਰਟ ਕੱਢੀ, ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਆ ਹਿੱਸੇ 'ਚ। ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਲੈਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਨਿਆਣਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ, ਉਤਲੀ ਜੇਬ ਆ ਜੇ, ਪੀਲੀ ਜੇਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਇਤ 6 ਦੇ ਆਇਤ ਦੀ 12 ਆਇਤ। ਨਿਕੰਮਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਠਾ ਮੂੰਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ? ਨਿਕੰਮਾ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਲੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਭੈਣ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਪੁੱਠਾ ਮੂੰਹ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ? ਬੋਲੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ? ਪੁੱਠਾ ਮੂੰਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਈ ਗੁਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ? ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਕੋੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਆਏ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਪੜੀ ਵਿਛਾਈ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਰਜੀਤ ਖੜਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ? ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਈਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਚ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਵੇਖ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਕੋਇਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਘਮਾਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੜਿਆਲਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਘੰਮ ਕੇ
ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਲਿਸ਼ਵਾ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੈਠੋ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਗਵਾਹ ਐ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੀ ਦਵਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 10 ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਜੱਜ ਕੋ ਡਾਂਗਾ ਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ये पेन ना पास्टर जी का मसा किया हुआ पेन है। नहीं पास्टर ने पेन नहीं क्यों मसा किया? वो सारी कलीसिया मसा करे। तो साडा बच्चा जो इस पेन से लिखेगा ना, भावें उसने पढ़ा भी ना हो, 100% नंबर आएंगे। ले जाओ ये पेन। हुण पेन एक वा ते शदा 100 जने हो गया। मैनू भी पेन मिल जाए, मैनू भी पेन मिल जाए। ये टैक्ट होंगे कमाई करने। हुण चेले बाल के होंगे आ संत जी, ये प्रॉब्लम बन गई। क्यों? पेन एक वा लैन वाला 100 जना वा। हुण की करिए? मिशन सक्सैसफुल। बोलो तुसीं मिशन की भला? संत जी हुण कहिंदे जाके बोली ला दो। ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾਊ ਇਹ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਆ ਪੈਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਿਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ। ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਓ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ? ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਨ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਵਾ ਕਰਾਂ 2-3 ਜਣੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਧੌਣ ਭਰਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਾਸ ਜੀ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਦਵਾ ਵਾਲਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ 50 ਦਿਨ ਦਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇਲ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਦਾ ਤੇਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਪਲੂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਾਸੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। हाँ लिखिया वा तेल लगाओ, पर मैंने समझ नहीं आती उधर क्यों मंगते। फिर बाहर जाके ना कई आपे गल्लां बनाउंदे। एक भैन आई थोड़े दिनों की गल, कहती पासी तेल चाहिदा सी, वो तेल जिते तुसीं 40 दिन दवा कीती। मैं कहा किदण कीती? मैं 40 दिन दवा मैनूं तो पता नहीं, मैनूं तो याद नहीं। नहीं फलाना कहंदा है। मैं फिर तेन भुलेखा लगा उन्हें की होनी, जा जाकर कोई लला। केड़ी दवा 40 दिन दवा, केड़ी दवा 50 दिन, कोई दवा दवू नहीं। बाइबल दे विच लिखिया प्रार्थना किदां करो? लगातार। बोलो हालेलुया। ये जिहड़े 40 दिनां दीयां दवावां वाले ना, 40 दिन की दवा तो बाद फिर तंबाकू ही मलंदे हुंदे। साडा इक भाई उन्हें वाह दाड़ी वधाई है, कोई निक्की तो कोई वड्डी। मैं कहा सर जी की हो गया, दाड़ी नहीं मुन्नी? कहता तुम भी तो रखी। मैं तो रखदा हाँ। तो मैं इदा किन्ने चोरी पट्ठे वड्डे और रोजे रखे है ना, मैं फिर सवाह भी पा लेनी सिर च। गुजरे दिन आप एक होर गल सुन ली। साडा भाई अंदर बैठा कैमरे वाला, उन्होंने पता। कहते जी विश्वासी जिहड़े ना लिफाफे च पा पा के सवाह खड़न दे।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੱਪੜ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲਈ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਕੱਲੀ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੱਪੜ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਉਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਸੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਸੀ, ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰਮਾਇਣ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਿਓ ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਹੂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਛੂਹਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਛੂਣਾ? ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਕਿੱਦਾਂ ਛੂਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸੇ ਹੋ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਦਵਾ, ਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲਪਿਆ, ਦਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਛੂਇਆ, ਬਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ? 12 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਯੰਗ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਛੂ ਲਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਆ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਚੀਆਂ ਲੈ ਦੰਦ ਕਰੀਚ ਕੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੂਇਆ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਛੂਇਆ? ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਕਿੱਦਾਂ ਛੂਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੂਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। पाप दा पर्दा लाउणा पैंदा वा और यसु मसीह इत्थे चलदा फिरदा नजर आउंदा पैंदा तुहानूं। बोलो सारे हालेलुया। अलीशा ने जदों अपने चेले नूं कहा सी ना, जदों वैरी ने हमला कीता, कहंदा जिहड़े साडे वल वा वैरी नालों ज्यादा है। आले दुआले घूम के कहता ये स्वामी दो जने हैं। अलीशा ने दुआ की, प्रभु दी अखां खोल। उहदियां अखां खुलियां, उन्हें अलीशा दे पिछे लश्करां दे लश्कर देखे अग ना बलदे होए स्वर्गदूतां दे। बोलो सारे हालेलुया। अपने पास्टर नूं कहीदा साडे लई दुआ कीती जावे, सानूं साफ साफ सब कुछ नजर आउंदा पे। बोलो सारे हालेलुया। रविंदर जिदन दा चर्च होना अज तक हुण कलाम समझ आउण डै पिया कि नहीं आउण डै पिया है? बोलो सारे हालेलुया। इन्हें पहले दिन आके मैनूं कहा, कहंदा पास्टर जी मैं कलाम सुनदा जे पढ़दा मैनूं कुछ नहीं समझ आउंदा। हुण पढ़िया समझ आउंदा है, भावें अजे पूरा ना आउंदा भावें, पर यह भी जो जो असीं वधन डै पैने आ प्रभु साडे विच वधन डै पैंदा। बोलो हालेलुया। ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਦੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਬੈਲਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਪਾਸਟਰ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਭੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ढोल आ गया उठना नहीं, हाथी आ गया उठना नहीं, बांदरी आ गई नचन वाली उठना नहीं, रिश्तेदार आ गया उठना नहीं, दुआ पूरी करके उठना है। सारे पड़दे पुड़दे हट जाएंगे। ये थोड़ा हालेलुया 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 हाले पास्टर जी हाँ जी, ये दुआ थोड़ा वे तो तमाशा बनाने वा रब दा। दुआ करने वाले नूं पता हुंदा भी बंदा दुआ डिया करना। मैं 3 रातां सुत्ता नहीं सी, पुरानी गल है। तो परली साइड काम चल रहा सी, हाल दे विच ही मंजे मंजे डठे सी। तो मैं सारी रात रज के सुता, मनेर सार 5 बजे उठ के मैं दुआ करन डै पिया। तो कुछ शरीर मेरा थक्का सी होर, तो मैं लम्मे पै के दुआ करन डै पिया। एक मैनू आके हिलाई जावे, पास्टर जी दुखा कहंदा ओ चुप कर, दुआ डे करन, की किदां दी दुआ होई? तुसीं लम्मे पै के भी दुआ कर सकदे जी, इन्ना खड़े हो के दुआ कर सकदे जी, बैठ के दुआ कर सकते जी, घुटने टेक के कुर्सी ते बह के दुआ कर सकते जी, सोफे ते बह के दुआ कर सकते जी, अपने बाथरूम च अपनी लैटरिन दे विच भी दुआ कर सकते जी। बोलो सारे हालेलुया। बस मन रेडी होना चाहिए दुआ करने के लिए। मैं मकेरियां जा रहा करी और मैं दुआ करन डै पे, मैं गैर भाषा बोलन दिया, मैं मकेरियां भी लंघ गया। हालेलुया। मैं अगे जाके किसी पूछन दिया, मैं मकेरियां कित्थे? कहंदे 2 किलोमीटर पिछे। ओहो, लगन लाउणी प्रभु दे नाल। मैं कई बार जो दुआ दे विच बहिना, जो मैं दुआ खत्म करदा फिर मैनूं पता लगदा भी हुण लत्तां 'च आसरा नहीं, सुत्तियां हुंदियां, सुन्न हो जांदियां लत्तां। एक दिन मैं अपने बैडरूम दे विच दुआ करन दिया सी, और दुआ काफ़ी टाइम करने तो बाद मैं बाइबल अपनी फड़न के लिए उठन लगा, तो मैनू लगे भी जिहड़ा इन्ना हिस्सा वा ना नाल ही नहीं हैगा, और मैनू 15 मिनट अपने आप नाल घुलना पिया। फिर मैं उठिया और अपनी बाइबल नूं फड़िया। जे शरीर के अनुसार चलोगे कदे दुआ नहीं कर सकोगे। जे मैं शरीर के अनुसार चला तो इन्ने गीत गाउण तो बाद तुहाडे च इन्नी गर्मी च खड़ा होकर कलाम नहीं सुना सकदा। तुहानूं वेख लो, कईयां नूं कीता है खड़े कीता है कि प्रभु भोज च खड़े होना, तुसीं ते कई बह भी गए। मेरे अंदर लोहे दे राड़ तो नहीं पाए रब ने, मैं भी तुहाडे वर्गा इंसान है। हालेलुया। गलतियां दा खत कड्डो सारे जने 5 अध्याय। की सिख रहे हैं? विश्वासियों के अंदर की हुंदे? बोलो
ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਲਤੀਆਂ 5 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ। ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਓ, ਅਰਜੀਤ ਪੜਿਓ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆ। ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ, ਪਰਾਈ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਟਪਕਦਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਅਖੀਰੋਂ ਨਾਗ ਦੌਣੇ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਵਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਕਰੀਦਾ ਪੂਰਾ। ਮਾਈਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੂਰੇ ਵੱਜਦੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਕੀ ਕਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਪਾਕਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੌਂ ਜਾ। ਆਪ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵੇਲੋ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੈ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੈ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਡੈਵਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਿਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਸਰੀਰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ, ਸਰੀਰ ਹਾਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਖਤਮ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਾ ਦੇ ਮਤ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਤਹਿਤ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਜੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤੈਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟਨ ਹੋ ਕੀ ਆ? ਹਰਾਮਕਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਗੇ, ਗੰਦਮੰਦ ਲੁੱਚਪੁਣਾ। ਗੰਦਮੰਦ, ਨਾ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਏ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਹਿਣੀ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਹਿਣੀ ਤੇ। 3 ਬਾਂਦਰ ਲਏ, ਬੁਰਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਨਹੀਂ ਗੰਦਮੰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਲੁੱਚਪੁਣਾ। ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਜਾਦੂ। ਬੋਲੋ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੱਢੀ ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਜੈਮ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਨੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣ ਦੀ? ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀ, ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ, ਜਾਦੂਗਰੀ। ਜਾਦੂਗਰੀ ਕੀ ਛੱਡਣੀ ਆ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਚੌਂਕ ਪੂਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਚੜਾਇਆ, ਫੇਰ ਔਰ ਤੇ ਗੋਇਆ ਫੇਰ ਕੇ ਗੋਹੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕੰਧ ਤੇ ਠਾ ਕਰਦਾ ਲਾਇਆ। ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੜਛੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ?
ਚੌਂਕ ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਾਜੂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰੀ ਆ। ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ, ਚੂੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਚੂੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਚੋ ਕੇ ਨਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਤੇਲ ਚੋਂਦੇ ਆ। 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਲ। ਚਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾ ਧਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਆ ਪਾਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਚੋ ਦਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਲੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਡੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਆਰਲ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਟੰਗ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ 2 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਭਰਾਵਾ 2 ਨਿੰਬੂ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਵਹਿਮ, ਬੜੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਮਿਲਣੇ। ਅਜੀ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਵੈਰ ਝਗੜੇ, ਹਾਂ, ਹਸਦ ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਕਾ ਭੂਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁੱਤਾ ਤਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ। ਤਾਬਾ ਹਟਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ, तो पाप दे विच डिग जाओगे। हालेलुया। आओ सारे अपनी अखां बंद करिए, अपने सिरां नूं खुदा दी हज़ूरी चुका लईए। सब अखां बंद हो जाण।